بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Barcha maqtovlarga loyiqli bo'lgan o'zimizning Rabbimizni, o'zimizni borliqqa keltiruvchimizni, o'zimizni ilahimizni har vaqtda maqtaymiz, har vaqtda buyuklaymiz, barcha g'iybatlarimizni unga topshiramiz. O'zimizning kamchiliklarimizdan, o'zimizning gunohlarimizdan Alloh taoladan g'afur so'raymiz. Ham o'zimizning noshar niyatlarimizdan, noshar ishlarimizdan Alloh taolaga sig'inamiz. Agar da birarsin Alloh taolo adashtirsa, uni hech kim to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Kimni Alloh taolo haq yo'lga to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uni hech kim adashtira olmas. Shahad beraman, loyiqli ravishda g'iybat qilarday hech bir zot yo'q. Mar Alloh, mar Robbimiz o'zigina. Ham shahad beraman, Muhammad ul Alloh taolaning quli, Allohning payg'ambari ham Allohning elchisi. Bugün inşallah mitledim sizni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir zo'r hadisine itibarınızı jalb eterge. Bu hadisni İbn Hibban rahmetullah o'zining sahih sünnet jintag'ida keltira. Ham boshqa sünnet jintaqlarda da albatta Shayx Albani rahmetullah bu hadisni sahihga chiqara. Bu hadisni Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallohu anhu topshira. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Arba' min as-sa'ada." 4 ayber ol bahattan. Al-mar'atu s-saliha, izgi xotin, wal-maskan wasi'a, keng uy, wal-jaru s-salih, izgi ko'rshi, wal-markab hani, ham tinish, otlanib yuri turgan hayvon, yoki hozir vaqtda mashinalar deb aytdik. Arba'u min ash-shaqawa, ham shuni qo'moq qarshisi 4 ayber bor, kishini baxtsiz eta turgan. Al-jaru su, nashar ko'rshi, wal-mar'atu su, nashar xotin, wal-maskatu dayiq, tor uy, wal-markabu su, ham nashar otlanib yuri turgan hayvon. Hamma bu hadisga qarasak, albatta kishi o'zidan bek foyda ola oladi bundan. Ham tirishashaq, mana shu 4 aybiga erishirga. Ham agarda birinchisidan kelsak, kishini baxtlikda turgan ol izgi xotin. Izgi xotin degash, nendek xotinsan ol? Albatta birinchi bo'lib turamında ol xotin qiz mu'mina. Ol xotin qiz iymon keltiruvchi. Ol xotin qiz izgi amallar qiluvchi. Ko'pmi oyatlarda Alloh taolo izgi xotinlarni sifatli, ular mu'minalar. Ular ruku' qiluvchilar, sajda qiluvchilar, uroza tutuvchilar, sadaqalar beruvchilar, ham boshqa shunday Allohga bo'ysuna turgan amallarni Alloh sifatlab olinmoqda. Alloh taolo aytadi: "Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil-g'ayb bima hafizalloh." Izgi xotinlar Alloh shular qanitat, har vaqtda bo'ysunuvchi, Alloh taolaga bo'ysunuda bo'luvchi, gunohlardan yiroq bo'luvchi, hafizatun lil-g'ayb, ham yashirin aybini saqlovchi, o'zini g'avratini da saqlovchi, ham yashirin so'zlarni, yashirin ishlarni saqlovchi. Mana shuning bilan Alloh taololarni saqlaydi deb Alloh taolo xabar beradi. Ham shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga uylanuvchilarga kengash beradi. Bu hadislar Buxoriy ham Muslim jintag'ida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Xotin qizlarga uylanila 4 sababdan. Xotin qizning motorlig'ina, xotin qizning boylig'ina, xotin qizning darajasini, ham uning dinini." Ham qarag'iz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga xayrlik tilab ko'rsata qo'ysin so'ylarga, so'ylab ol dinlisin. So'ylab ol dinlisin. Dinlisin so'ylab olsang, mana shu vaqtda qo'lingda qora bo'lacaq. Ham albatta olimlar ko'p turli anlatmalar aytdilar. Izgi xotin ol ne deb ham aytdilar. Izgi xotin ol agarda
аңа нәрсәдер булса да бирелсә, ниндидер нимәт аңа ирешелсә, алар шөкр итәләр. Агар да бер нимәттән мәхрүм калсалар, алар сабыр булалар. Һәм агар да ире аңа караса, шатлана, һәм агар ире әмер кылса бер әмерне, алар шул вакытта буйсыналар. Һәм бу аңлатмага әлбәттә хадисләребез бик күп. Шул хадисләрдән Шейх Албани рахмулла бу хадисны хәсәнгә чыгара, үзенең сахихада. Бу хадисны тапшыра Әхмәд үзенең Сүннәт җыентыгында, Абу Хурайрадан килә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйттеләр: "И Аллаһның илчесе, иң хәерле хатын-кызларлар нинди?" Шуннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Агар да ире аңа караса шатлана. Агар да ире аңа әмер итсә, ул хатын-кыз буйсына. Һәм үзенең нәфсесенә карап, үзенең иренә каршы килми. Үзенең нәфсесенә карап, әлбәттә һәрбер кешенең нәфсесе бар, һәрбер кешенең теләге бар, һәр кешенең сүзе бар. Шулай. Һәм агар да хатын-кызның нәфсесе иренең сүзенә туры килми икән, килмәсә дә ул аңа каршы килми, иренең сүзе белән килешә. Һәм иренең мал-мөлкәтендә ире каршы булган эштә, ире теләмәгән урында мал-мөлкәтне кулланмый." Һәм та килә хадис, бу хадисны әлбәттә бик күп сахабалар тапшыра. Анас ибн Аббас һәм башкалар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Хәбәр биримме сезгә җәннәттәге булучы хатын-кызларны? Җәннәттәге булучы сезнең хатын-кызларыгызны хәбәр биримме?" Анарсы Пәйгамбәрбез дәвам итә: "Һәрбер күп итеп бала табучы һәм үзенең ирен сөюче һәм яратучы. Һәм агар да ул хатын-кызның ачуы чыкса, яки аңа зулымлык китерелсә, яки ире аңа ачулы булса, бу хатын-кыз әйтә: "Һәдиһи яди фи ядик." Менә бу минем кулым. Минем кулым синең кулыңда. Һәм мин йоклап китмәячәкмен. Яни минем йокым татлы булмаячак, хәтта син миннән риза булганчы." Бу хадис шулай бик күп сүннәт җыентыкларында килә. Шейх Албани рахмуллаһ аны сахихка шара һәм сахихада китерә. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисләрендә без күрәбез изге хатынның кайбер сыйфатлары. Һәм әлбәттә изге хатын турында бик күп хадислар килә. Аларның дәрәҗәсе турында, аларның өстенлекләре турында башка хатын-кызлардан. Әлбәттә хатын-кыз аңа ашкынырга тиеш шушындый сыйфатларга. Һәм әлбәттә бу сыйфатлар белән сыйфатлану бу Аллаһ Тәгаләнең сиңа әмер иткән әмере. Ничек Аллаһ Тәгалә сиңа намаз укырга әмер иткән кебек, ничек Рамазанда ураза тотарга әмер иткән кебек, иреңә буйсыну шушындый әмер дә инде синең өстеңә. Һәм тагы бер хадисны карап китик. Шейх Албани рахмуллаһ Сахих җамиъта китерә бу хадисны, сахихка чыгара. Бу хадис Абу Хурайрада килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Агар да хатын-кыз 5 вакыт намазын укыса, агар да Рамазан аен ураза тотып чыкса, һәм үзенең гаврәтен сакласа, һәм үзенең иренә буйсынса, кыямәт көндә аңа әйтелер: Теләсәң, нинди ишектән телисең, шул ишектән кер җәннәткә. Җәннәткә кергәндә нинди ишектән керәсең килә, шул ишектән кер." Әллә бу изге хатынның дәрәҗәләреннән түгелме? Әлбәттә бик зур дәрәҗәләреннән. Һәм шуңа да агар да без үзенең ислам тарихын, китапларын актарсак, без аны күрәбез. Агар да хатын-кызларга автобиографияларын яза торган булсалар, шуның бер сүзе әйтә торган булганнар: ул хатын-кыз мөэминә булды, һәм ул хатын-кыз иренә буйсынучы булды. Шулай итеп сәләфләребез, сахабаларыбыз, табигыннарыбыз, иренә буйсынучы, инде ул бик күркәм сыйфатлардан булып торган хатын-кызларда. Һәм менә шундый хатын-кыз, изге хатын-кыз, әлбәттә бу файдасы хатын-кызның үзенә генә түгел. Мондый хатын-кыз бу ирнең иң зур байлыгы, иң зур кыйммәтле берсе бу дөньяда. Ничек моны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Муслим сүннәт җыентыгында килә, әйтә: "Дөнья, менә бу дөнья тормышы үтеп китә торган әйбер. Дөнья матаа. Бу дөнья бөтен матурлыгы белән,
Бөтен байлыгы белән үтеп китә торган әйбер. Ләкин шушы үтеп китә торган дөньяда иң хәерлесе, иң күркәм әйберсе шушы дөньяда кайсаңа әлбәттә кызыгырга кирәк, кайсаңа ашкынырга кирәк, кайсаңа үзеңә тырышырга кирәк, шушыны нимәткә ирешергә ул изге хатын дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм чынлап та кардәшләрем, агар да кешедә изге хатын була икән, инде хәтта башка нимәтләрдән мәхрүм булса да, ул үзен бик тә бәхетле хис итәчәк. Чөнки хатыны һәр вакытта аның белән, һәр вакытта аны юатучы, ярдәм бирүче, һәм көч-куәт бирүче, тынычландыручы ире мондый өйгә ашкынып, шатланып кайта торган булачак. Һәм һәр вакытта искә төшерәчәк, әлхәмдүлилләһ, өемдә мине шатландыручы, мине тынычландыручы хатыным бар дип шушы ул үзен бәхетле хис итәчәк бу тормышта. Аннан бу хадистә икенче әйбер ул иркен өй. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аллаһу җа'ала лакум мин буютикум сакана." Аллаһ Тәгалә сезнең өйләрегезне сезгә тынычлану өчен ясады. Тынычлану өчен сезгә бирде. Һәм чынлап та шулай. Кеше сәфәрдә булсынмы, яки көне буе эштә булсынмы, яки кешеләр белән аралашсынмы, ул анда тынычлык тапмый. Ләкин өйгә кайткач, аннан тынычлана һәм инде үзенең төнен матур итеп рәхәтлектә үткәрә һәм көч җыя. Көч җыя хәтта икенче көнне мәшәкатьле дөньясына һәмендә алып барыр өчен. Алла дәвам итә: "Ваҗа'ала лакум мин җулудил ан'ами буюта тастахифунаха яума зә'никум ва яума иқаматикум." Һәм Алла Тәгалә сезгә кылды үзегезнең хайваннарыгызның тиресеннән өйләрне. Ул хайваннарның тиреләрен сез күчеп йөргәндә яки күчеп берәр кай урнашканда сез аны бик җиңел итеп күчереп йөри аласыз. Ягъни шушы хайваннар тиреләреннән үзләрегезгә өйләрне яшәргә өйләр итеп Аллаһ Тәгалә сезгә шундый мөмкинлекләр бирде. "Ва мин асвафиха ва аубариха ва аш'ариха аthатha." Һәм ул хайваннарның, сарыкларның, кәҗәләрнең, дөяләрнең җоннарыннан, чәчләреннән үзләрегезгә өйне бизәүче түшәкләр, келәмнәр, җәймәләр ясыйсыз. Ягъни шулай итеп өйне бизәкли торган, өй эчен бизәкли торган. Менә безгә һәр вакытта мебель дип әйтелгән. Һәм Алла Тәгалә бу аятны бетерә тәмамлап: "Ва мата'ан ила хин." Ләкин белегез, булар бөтенсе дә вакытлы чагына. Әйе, бу тормышта ул матур әйберләр. Әйе, бу тормышта сиңа бәхет китерә торган әйберләр, ләкин унутма, бу синең максатың түгел, бу синең вакытлы чагына булучы нимәтләр. Һәм булар бөтенсе дә вакытлы чагына. Һәм шуңа да ул кешенең ял итү, рәхәтлек алу, бәхеткә алып бара торган бер сәбәпләрдән булу сәбәпле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям дуа кыла торган булган. Һәм бу безгә дә сөннәт булып тора. Безгә Аллаһ Тәгалә хәерле киң өйләр бирсен. Ничек хадис килә, Шейх Албани рахмәллаһ бу хадисны хәсәнгә чыгара Сахih Җамиғта Абу Хурайрадан. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер төнне дуа кылды. Ул бер төнне тәһаҗҗүд намазында дуа кыла, әйтә: "Аллаһумма гфирли зәнби, и Раббым, гафу ит минем гөнаһларымны, васи'ли фи дари, һәм минем өемне киңәйт, ва барик ли фима разактани, һәм син ризыкландырган ризыклардан миңа бәрәкәт бир." Һәм өченче әйбер кайсышыны бәхеткә илтә торган ул аның тыныч атланып йөри торган хайваны. Яки хәзерге вакытта килгәндә машина, самолет һәм башка шундый кебек әйберләр. Һәм нәрсәдән соң ул гыйбарәт? Ул сине бер урыннан икенче урынга илтә тынычлыкта. Бәла казарга илтмичә. Һәм син аның өчен борчылмыйсың да. Иркенлек белән бер урыннан икенче урынга сине илтеп куя. Синең сәфәреңдә булсынмы яки үзең яшьтиргән урыннан үзең яшьтиргән урында бер урынга икенче урынга сиңа күчерә кирәкме? Син үзеңнең шушы атланып йөри торган яки утырып йөри торган машинага утырасың да, һәм исән-имин барып җитәсең. Бер ни бәла казалар күрмичә һәм интекмичә. Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр бирә: "Ва җа'ала лакум минал фулки вал ан'ами ма таркабун." Аллаһ Тәгалә сезгә көймәләрдә һәм хайваннарда сезгә атланып йөрергә яки шуның өстенә утырып
bir җирдән икенче җиргә күчәргә Аллаһ Тәгалә сиңа мөмкинлекләр бирде. Литастау аля зухурихи, хәтта кимәнең һәм хайванның өстенә менеп утырып bir җирдән икенчегә күчеп йөрү өченгә. Сумма тазкур нимата раббикум, аннан соң сезгә Аллаһ Тәгалә биргән ниъмәтне искә төшерү өченгә. Син кайчан утырасың, шушындый сине bir җирдән икенче җиргә күчереп йөри торган берәр урынга, машинага, яки мотайга, яки корабльгә, яки самолетка, һәм шушы ниъмәткә шөкер итәр өчен кара әле ничек җиңел генә рәвештә бер урыннан икенче урынга күчәм, атлап йөрмичә генә, интегеп, күпме көч түгеп, интекмичә генә bir җирдән икенче җиргә күчәм. Аллаһ Тәгаләгә шөкер итү кирәк шушы ниъмәтләргә. Һәм шуңа да Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгалә бирде сезгә шундый мөмкинлекләрне, хәтта аның өстенә утырып bir җирдән икенче җиргә күчәргә һәм үзегезнең Раббыгызга шөкер итәргә һәм сезгә биргән ниъмәтләрне искә төшерергә. Аннан Аллаһ Тәгалә әйтә, "Итастауайтум алейхи", һәм кайчан аның өстенә менеп утыргач, тaqulu, әйтегез, "Субханаллази саххара лана хада". Аллаһ Тәгалә бөтен кимчелектән пак, Аллаһ Тәгалә безгә җиңеләйтте, менә шундый хайваннар өстенә яки башка шундый әйберләр өстенә менеп утырып, алар белән bir җирдән икенче җиргә күчәргә. "Ва кунна лаху мукринин", бит чынлап та ахырда карасак, безнең бу әйбергә көчебез җитми. Ахырда чынлап та бит менә кара, сиңа хайванны Аллаһ Тәгалә буйсындырды. Син атка менеп утырасың, бит Аллаһ, бу бит ат сиңа буйсынмаска да мөмкин иде. Син утыртмаска да мөмкин иде. Ләкин Аллаһ Тәгалә аңа илһам кылды. Аллаһ Тәгалә аңа шундый фикер кертте, илһам кылды. Ул шуйтырып кешегә буйсынып, кешене bir җирдән икенче җиргә күчерә. Ва инна иля раббина ламунқалибун, һәм без чынлап та Аллаһ Тәгалә кире әйләнеп кайтачакбыз. Һәм Имам Ат-Тахави рахмәхуллаһ үзенең Шарх Мушкил ал-Аthар дигән китабында шундый сүзләр әйтә. Тыныч Әл-Маркаб, менә сине атланып йөри торган хайван, ничек була соң ул? Ул ди, синең йөрәгең атланып йөри торган хайван турында мәшгуль түгел. Үзенең атланып йөри торган яки машина булсынмы, йөрәгең аның турында мәшгуль түгел. Барып җитәр микән, барып җитмәс микән, кабыныр микән, кабынмас микән, булай булыр микән, булай булмас микән. Синең йөрәгең аның турында борчылмый. Һәм әйтә, бу галим дәвам итә, һәм берәр хайванга менеп утыру ул ике халәттә булу мөмкин. Яки син ди хайванга менеп утыргач, фақат Аллаһны мактау белән генә шөгыльләнәсең. Синең йөрәгең фақат Аллаһны мактау, Аллаһка хәмд сәнәләр әйтү белән шөгыльләнә. Менеп утырдың да машинага һәм барасың, алхамдулилlah, зикрләр әйтәсең, үзеңә күп әҗр саваплар җыясың, вакытыңны әрәм-шәрәм итмисең. Чөнки синең вакытың бар, утырдың, педальга бассың һәм барасың. Синең алхамдулилlah телең буш. Һәм әлбәттә бу вакытны син әрәм-шәрәм итмә, шул вакытта син куллананы әҗр савапка. Бу бер хәл. Икенче хәл ди, кеше мәшгуль, кешенең йөрәге мәшгуль, үзенең утырып йөри торган хайван турында. Барып җитәр микән, барып җитмәс микән, нәрсә булыр микән, ничек булыр микән? Һәм һәр вакытта борчыла. Менә һәр нәрсә була, менә һәр нәрсәдер булачак дип, һәр вакытта борчыла. Менә шундый борчылар белән борчылмый торган, менә бу инде яхшы утырып йөри торган хайван. Һәм изге күрше. Изге күрше әлбәттә моның турында бик күп әсәрләр килә, бик күп аятлар килә, бик күп хадислар килә. Һәм әлбәттә күрше ул күршегә түгел, ул сине, ул саклаучы да, ул киңәшче дә, ул синең дустың да, ул сиңа авыр вакытта ярдәм итүче дә, ул сиңа яхшы әйберләргә насихат кылучы да, һәм син булмаган вакытта мал-мөлкәтеңне карап саклаучы да. Шулай булгач, аның дәрәҗәсе һәм аның хакы бик зур безнең үсләребездә. Һәм синең яшәгән урында шундый яхшы изге күршеләгә икән, әлбәттә синең тормышың бик каты җиңеләйтә һәм син бу сәбәпләрдән була кешенең бәхетле булуларында. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вa'будуллаһа ва ла тушрику биһи шай'a". Аллаһны үзенә гыйбадәт кылыгыз һәм аңа тиңдәшлекләр китермәгез. "Ва бил валидайни ихсана", ата-аналарга изгелек китерегез. "Ва бизил курба",
Ol-yatama wal-masakin, һәм туганнарыгызга, ятимнәргә, мискиннәргә изгелекләр кылыгыз. Ol-jari zil-kurba, һәм якын булган күршеңә дә, wa-sahibil bil-janb, wa ibn as-sabil wa ma malakat aymanukum. Үзегезгә якын булган күршеләрегезгә дә, һәм хатыннарыгызга да, яки дусларыгызга, һәм юлдагы булучыларга, һәм үзегезнең астагы булган, үзегезнең милкеге астында булган кешеләргә изгелекләр китерергә. Шайтыр Аллаһ Тәгалә әмер кыла, күршеләргә бер-берсенә изгелек китерергә. Һәм агар да күршеләргә килсә, алар ике төрле була әлбәттә. Берсе изге күрше, берсе начар күрше. Һәм әлбәттә изге күршедән бер кашан да күршесенә начарлык килми. Киресенчә, ул һәр вакытта насихатлы, һәр вакытта ярдәмче, һәм инде саклаучы, киңәшче булып тора. Һәм икенчесе начар күрше, кайсаннан һәр вакытта зыян килеп тора икенче күршесенә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям үзенең дугаларында сыйна торган булган үзенең Раббысына начар күршедән. Бу Әдәб-ул-Муфрадта килә. Шейх Албани рахматуллаһ бу хәдисне сәхифә чыгара. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям дуа кылган булган: "Аллаһумма инни аъуду бика мин джари су фи дарил мақам". И Раббым, бу тормышта начар күршедән мине сакла. Алхамдулиллахи раббил аламин, ва л'ақибату лил-муттақин, ва ла удвана илля аля залимин. Ва саллаллаху аля набiyina Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Һәм бу хәдисне тыңлап, Пәйгамбәрнең сүзләрен ишеттек. Ул 4 сәбәп бар кешене бу тормышта бәхетле итә. Һәм хакыйкатьтән дә бу шулай, кардәшләрем. Ләкин бу 4 әйбернең файдасы булмаячак, бу 4 әйбердән файда сиңа тимәячәк һәм эшләмәячәк тә бу 4 әйбер, агар да син мөмин булсаң гына. Агар да син мөмин булып, изге гамәлләр кылсаң гына, менә шул вакытта 4 әйбер синең бәхетеңне тагы да арттыра торган булачак. Әмма үзеннән-үзе шу 4 әйбер имансыз һәм изге гамәлсез берничек тә сиңа бәхет китерә алмый. Киресенчә, алар сиңа бәхетсезлек китерүе мөмкин. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ман амила салихан мин закарин ва унса". Хатын-кызлардан, яки иратлардан агар да изге гамәлләр кылалар икән, ага мөмин, бар икенче шарты, һәм ул мөмин булсын. Менә аятның башынчы башанды, аерма юк. Хатын-кыз булсынмы, ират булсынмы, агар да изге гамәлләр кыла икән, һәм шуның өстәвенә ул мөмин икән, фаланахияннаху хаятан таййиба. Без аны яхшы тормыш белән, күркәм тормыш белән бу тормышта яшәтәчәкбез. Бу тормыш аңа күркәм булачак. Бу тормыш аңа тынычлык булачак. Рәхәтлек алачак ошо тормыштан. Моның белән дә бетерми. Ураназияннахум аҗрахум би ахсани ма кану яъмалун. Үзләре кылган гамәлләрдән дә яхшырак без аларга әҗр савапларын бирәбез. Кемдә изге гамәл кыла икән һәм мөмин була икән, бу бәндә ике дөньяда да бәхеткә ирешәчәк. Яхшы тормыш, күркәм тормыш, нәрсә соң ул? Ул йөрәк тормышы. Ул йөрәкнең киңлеге, йөрәкнең бәхетлеге. Һәм Аллаһ Тәгалә да аңа берәр ризык, берәр нимәт бирә икән, хәтта ул әз булса да, ул үзенең киң күңеле белән моны кабул итә, каршы ала һәм моның белән канәгать була, һәм инде үзен мохтаҗ дип хис итми, һәм Аллаһның нимәтен күркәм итеп кабул итеп, шуңа шатлана һәм шуңа канәгать була, һәм шуның сәбәпле үзен бәхетле хис итә. Моның турында Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям хәбәр бирә, бу хадис Муслим турында килә. Пәйгамбәрбез әйтә: "Мин мөмин кешегә мин бик тә гаҗәпләнәм. Аның бөтен эше хәерле. Аның бөтен эше хәерле. Һәм бу бирелми мәгәр мөмингә генә бирелә. Мондый нимәт кафирләрдә юк. Мондый нимәт мөмин булмаган, мөселман булмаган кафирләрдә бу нимәткә ирешә алмыйлар." Әйтә Пәйгамбәрбез: "Агар да мөмин кешегә берәр кыен, авырлык әйбер ирешсә, ул сабыр итә. Һәм агар да аңа рәхәтлек, нимәт, берәр хәерлек ирешсә, ул шөкр итә. Һәм икесе дә аңа хәерле дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям. Авырлык иреште, сабыр итә.
Алла Тәгалә хисапсыз әҗр савапларны яудыра. Аның дәрәҗәсен күтәрә. Җәннәттә дәрәҗәсе күтәрелә. Һәм авырлыктан җиңеллек килә. Бер авырлыкка ике җиңеллек килә. Һәм җиңеллек килгәч, мөмин кеше шатланып, шөкр итә. Һәм шөкр иткәндә тагы әҗр саваплар ала. Менә кемгә мондый ниъмәт була? Кафирләр, алар да авырлык чигә. Аларга да ниъмәт килә, ләкин алар сабыр да итмиләр, һәм шөкр да итмиләр, һәм бу ниъмәтләрдән мәхрүм калалар, һәм мондый ниъмәткә алар ирешмиләр. Һәм әлбәттә кешегә бәхетле булу бик күп кирәк түгел. Ничә хадистә килә, Шейх Албани рахмәтуллаһ хәсәнгә чыгара, бу Ибн Маҗа һәм Тирмиздә килә, һәм башка китапларда. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Агар да берәр кеше иртән уянганда үзенең йөрәге белән, үзенең нәфсе белән имин рәвештә уяна икән, уянганда борчылып уянмый. Арттан килерләр микән? Һәр нәрсә булыр микән? Мине тотмаслар микән? Ләктермәсләр микән? Тәнкыйтьләмәсләр микән? Булай булмас микән? Тегеләй булмас микән?" Шайтырып борчылмыйча имин рәвештә йокысыннан уяна икән. Һәм аның тәне сәламәт икән, ширдән азат икән, һәм бер көнлек ризыгы бар икән, Пәйгамбәр әйтә: "Әйтерсеңләр бөтен дөнья ниъмәтен үзенә җыйган бу кеше." Әйтерсеңләр бу кеше бөтен ниъмәтне үзенә җыйган икән. Әлбәттә, хакыйкатьтән дә кеше менә бу хадис турында уйланса, чынлап та шундый фикергә киләчәктер. Әлбәттә, кеше мондый фикергә килә алмый, агар ул канәгать булмаса, агар Аллаһның биргән ниъмәтләре белән риза булмаса, канәгать булмаса. Һәм әлбәттә, бу килмиләр иманнан килә. Чөнки кафир кеше, иманлы кеше, ул аңа күпме генә бирсәң дә, ул һаман туймый. Аңа һаман кирәк, ләкин мөмин кеше мондый бузык кешедән, кафирдән аерылып тора, биргән ниъмәте белән Аллаһ белән риза, һәм шуның белән риза булып, канәгать булып, Аллаһка гыйбадәт кыла торган була. Менә күрдегезме? Иман, изгамәл кешене дәрәҗәгә күтәрә. Әлбәттә, иман дигәч, иман ул шикләнми, мин Аллаһка ышандым һәм шуның белән генә бетте. Юк, сине иманның изгамәлләргә этәрергә тиеш. Әмма гара синең изге гамәлгә этәрми икән иманың, Аллаһка булган иманың изге гамәлгә этәрми икән, бу иман, бу җиңелсез иман. Бу буш әйбер булып кына кала, бу хыял булып кына кала. Ышану белән генә Иблис та ышанган, Фиргаун да ышанган, мөшрикләр дә ышанган пәйгамбәр заманында, пәйгамбәребезне интектерүче, үтерүче, сугышучы пәйгамбәребез белән күпме сахабаларны үтерделәр. Алар да ышаналар. Ничек Аллаһ Тәгалә күп аятьләрдә хәбәр бирә. Агар алардан сорасаң, ул мөшрикләрдән, кафирләрдән кем барлыкка китерде җирләрен, күкләрне, алар бөтенсе бер авыздан әйттеләр. Аллаһ Тәгалә барлыкка китерде. Ышанды Аллаһ Тәгаләгә. Иблискә килик. Иблис, шайтан ышануына түгел, бәлкем Аллаһ белән бергә сөйләшкән. Аллаһ белән сөйләшкән. Кашан Аллаһ Тәгалә Адәмне барлыкка китергәч, фәрештәләргә әмр итә: "Сәҗдә кылыгыз, хөрмәт йөзеннән, сәламләгез, сәлам бирегез Адәмгә." Һәм бөтен фәрештәләр сәҗдә кылдылар, Аллаһка буйсындылар. Әмма Иблис буйсынмады. Һәм үзенең акылын эшкә җитте һәм итте. Чөнки Аллаһ Тәгалә сораганнан: "Ни өчен син ник басып калдың? Ник сәҗдә кылмадың?" Соң шайтан әйтте: "И Раббым, мин бит уттан барлыкка килгәнмен. Адәмне барлыкка китергәнсең җирдән. Ут бит өстенрәк булачак, инде мин өстен була торып, түбән әйбергә сәҗдә кылынчы, аны хөрмәтлимче, аны сәламлим" дип әйтә. Һәм Аллаһ Тәгаләне үзенең рәхмәтеннән куып чыгара, Аллаһка буйсынмау сәбәпле. Һәм шайтан әйтә: "Раббым, мине үтермә кыямәт көне җиткәнче. Чөнки кыямәт көне җиткәнче кешеләрне адаштырырга тырышырмын. Үзем белән алып барамын, хәтта бөтен өсендә җәһәннәмгә керттерергә тырышырмын" дип үч алмакчы була Иблис. Ул уйлый, аның җәннәттән куып чыгарылуы
адәм гаепле. Һаман да үзен гаепле итми. Ничек күп кеше үзен гаепле итми нинди генә хәлләрдә дә. Гаепле башка кешеләрне, башка затларны. Һәм бу шир бер шайтанның гадәтеннән. Шайтан гаепле итеп куйды үзенең җәннәттән сөрелүне, адәмне һәм үч ала хәзерге вакытта да. Һәм агар да игътибар итсәк, Иблис Аллаһ белән сөйләшә. Кем менә безнең арабызда Аллаһ белән сөйләште? Ул тагы да ышана, ул бит бер шиге дә юк. Чөнки ул Аллаһ белән үзе сөйләшә. Кыямәт көндә ышана. Һәм әйтәсе мине барлыкка китердең дип әйтә. Һәм бөтенләй белән барлыкка китердең дип әйтә. Ник мөмкин түгел? Ник мөселман түгел? Намда изе гамәле юана. Аллаһка каршы чыгышу, гынах кылышы. Шәтреп кешедә мөмин булсын өчен, иманлы булсын өчен изе гамәл кирәк кардәшләрем. Һәм агар да кеше мөмин түгел икән, изе гамәле түгел икән, киресенчә аның тормышы тар. Ничә Аллаһ та әйтә: "Ва мин а'рада ан зикри фа инна лаху ма'ишatan данка ва нахшуруhu йawmal қиямати а'ма." Кем минем юлымнан, минем искә төшерүемнән, минем аятләремнән башын бора икән, инде аңа бит тар тормыш булачак бу тормышта, һәм кыямәт көндә аны сукыр кубарырбыз. Кала рабби лима хашартани а'ма ва кад кунту басира. Аны әйтер бу кеше: Раббым, ник мине сукыр итеп кубардың кыямәт көндә, ә бит дөнья тормышына мин күрә идем. Кала казалика ататка аятуна фанаситаха ва казалика al-yawma tunsa. Менә шулай итеп, син дөнья тормышында безнең аятларыбызны оныттың, кыямәт көндә сиңа җавап кайтарып, кыямәт көндә син онытылдың. Һәм син дә онытылдың. Күрдекме? Шайтыр кеше иманлы булмаса, гынах табылса, аның матур үйләре, зур үйләре, матур зур машиналары, яхшы күршеләре бер файда бирмәячәк. Мисал китерик. Пәйгамбәрбез саллаллаһу 4 әйберне искә төшергәннән соң кешене бәхеткә илтә, искә төшерде 4 әйберне кешене бәхетсезлеккә илтә. Һәм шуның берсе ул тар үй. Бу тормышта без күрәбез, бик күп байларда зур үйләр, касырлар төзегәннәр. Ләкин агарда аларның хәлләренә карасаң, гомумән аларның бу үйне төзүләрен карасаң, бу үйнең нигезеннән гынах белән башлана. Кайберләре шул үйне риба белән төзи. Аны процент белән төзи. Кемдер ришват белән төзи. Бу инде коррупция дип әйтелгәндә. Яки алдау белән төзи, яки хакызга кешеләрнең мал-мөлкәтен талаулык белән төзи. Ничек менә монда үй бәхетле була алсын? Ничек инде кеше күз яше белән, кешеләрнең күз яше белән, кешеләрнең мал-мөлкәте белән үй төзсен дә, аннан соң иркен рәвештә рәхәтлек белән яшәсенме? Башлылары алар үй төзер алдыннан мөрәҗәгать итәләр сигезчеләргә, күрәзешләргә. Имеш монда җиннәр яшәмиме? Монда үй төзергә ярыймы? Һәм сигезчеләр, хорафәтчеләр алар сыер яки сарык суярга кушалар шушы урында, хәтта җиннәрне куып чыгарыр өчен һәм башка шундый саклану тылсымнар бирәләр, амулетлар бирәләр. Һәм бу кеше амулетлар элеп чыга, тылсымнар элеп чыга. Һәм син шушыннан соң бәхетле булырга җыенасыңмы үзеңнең өеңдә? Кайчан синең өең тулган ширк белән, кайчан син өеңне төзи башладың Аллаһка гынах белән, ширк белән, гафу ителмитән гынах белән башлагансың. Ничек син бәхетле буласың шушы өйдә? Агар аны үй өчен карасаң, тулган сурәтләр белән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям күп мөхәйисләрдә без карап киттек. Сурәт булган өйдә, эт булган өйдә фәрештәләр керми. Рәхмәт фәрештәләре керми. Агар да рәхмәт фәрештәләр кермәсә, Аллаһ урынына кем керәсең? Инде җавап бирер шайтаннар. Шайтан уясы булачак ул синең өең. Һәм шу шайтан уясы булган өйдә син бәхетле булмакчы буласыңмы? Агар да башка өйләргә карасаң, күп гынахлар кылалар шушы үй эчендә. Аракы эчүлекләр, музык тыңлаулыклар,
музык тудырат. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хәбәр бирә. Бу хадисне Бухари үзенең сахихында тәгълик итеп китерә. Һәм башка сүннәт җитекләрендә килә. Шейх Албани рахмәтуллаһ үзенең сахих силсилә сахихында аны сахихка чыгара. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Кыямәт көне алдыннан минем өммәтемнән шундый мөселманнар килеп чыгачаклар. Алар зинаны, ефәкне, хәмер ишүне һәм музыка уен коралларын хәләлгә чыгарачаклар." Бу хадистә без күрәбез, харам булган әйберне хәләлгә чыгара торган булачаклар. Һәм менә уйлап кына карасың. Кеше гынах белән төзи шушы өен. Гынах белән, ширик белән, күфрлек белән өен тутырып бетерә. Һәм шушыннан соң ул бәхетле буласы киләме? Шушыннан соң бәхетле булам дип уйлыймы? Аллаһка, Раббысына, Хуҗасына гына кылган хәлдә. Нинди генә зур булмасын, нинди иркем булмасын, ул кеше бәхетсез үлә. Аны өйе бәхетле итмәячәк. Аны чыганы үзебезнең күз алдыбызда буйбер. Күпме шундый байлар, гынах белән төзегән, гынах белән мал җыйган байлар, алар иң бәхетсез һәм алар бәхетсезлекләрен алар үзләре генә белә. Тышкы кыяфәттән үзләрен матур итеп күрсәтәләр, матур машиналарда йөриләр, матур итеп киенәләр, көләләр, ләкин эчтән алар бәхетсезләр, бик нык бәхетсезләр. Шуңа бит күп урыннарда хәбәрләрдә ишетәбез, мысы асылынган, мысы шундый хәлгә барып җиткән, мысы аерылышкан, мысы шундый хәл булган, ул хәлләрне шулап тиргесез. Ул бәхетсез. Бәхетсез әлбәттә, әгәр ул бәхетсез булмаса, ул бер гынахтан икенче гынахка сикереп йөрмәс иде. Ул үзенең бәхетсезлеген аракы белән сүндерергә тырышмас иде. Үзенең бәхетсезлеген матур кызлар белән тынычландырмас иде. Һәм төрле кирәкмәгән, ярамаган гынахлы эшләр белән үзен тынычландырмас иде. Чөнки ул бәхетсез. Бәхетсез булгач, бахылыша үзен бәхетле итәргә тырыша. Һәм шәттиреп әлбәттә Пәйгамбәребезнең икенче сүзләрен агарда карасак, 4 әйбер кешене бәхетсез итә, ул начар үй. Әлбәттә, бу киң булса да, бу берничә яхшы үй була алмый. Яхшы үй ул Аллаһның аятлары укыла торган үй. Яхшы үй ул намаз белән, дугалар белән, Коръән белән тулган үй. Шуңа да Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, сахих хадисләрендә: "Үзегезнең өйләрегезне кабергә әйләндермәгез." Яни кабергә әйләндермәгез, Аллаһны күп дип искә төшерегез өйләрегездә. Аллаһның аятларын укыгыз, анда намазларны укыгыз. Менә бу җанлы үй, менә бу хәерле үй, хәтта бәләкәй булса да. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям кешене бәхетсез итә торган нардан ул начар хатын. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә безне башкалардан мондый хәлдән сакласын. Начар хатын булса, кешенең өенә дә кайтасы килми. Кешенең өенә аяк та басасы килми. Аннан качасы гына килә башлый. Һәм бер-берсенең йөзен алар күрәселәре дә килми. Һәм шуңа алар бер качан тыныша да алмыйлар. Ничек бер хадистә килә, Тирмизи җинтагында Шейх Албани рахмәтуллаһ бу хадисны сахихка чыгара. Бу хадис Муаз бин Җабалдан килә. Әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям: "Әгәр дә дөньяда берәр хатын-кыз үзенең иренә кыенлык китерсә, аны җафаласа, кирәкмәгән артык әйберләрне сорап аны җафалый торган булса, һәр вакытта җәзаласа, һәр вакыт авырлык китерсә иренә, җәннәттәге булган бу ир кешенең, мөмин ир кешенең хатыны, яни җәннәт ул битендә мөмин кешеләр җәннәткә керәчәк, һәм җәннәттә анда хур хатын-кызлар булачак. Һәм хур хатын-кызы шушы хәлне күреп, Аллаһ Тәгалә үзе хикмәт белән күрсәтә, һәм әйтә: "Интектермә минем булачак иремне, Аллаһ Тәгалә сине һәлак итсен, менә хәзер ул синнән аерылып безгә әйләнеп кайтачак." Инде Аллаһ Тәгалә сорыйк, безне Аллаһ Тәгалә шушындый начар хатыннардан
сакласын, начар өйләрдән сакласын, начар күршеләрдән сакласын һәм начар үзебезнең утырып йөри торган машиналардан Алла Тәгалә безне сакласын. Алла Тәгалә безгә тақвалык бирсен, иманлык бирсен һәм хәерлеккә ашанырга Алла Тәгалә безгә мөмкинлекләр бирсен. Инде Алла Тәгалә сорыйбыз, Алла Тәгалә безнең кимчелекләребезне гафу кылсын. Үзебезнең мәетләребезнең, мөселман кардәшләребезнең мәетләребезнең зиярәттә ятучы, дуа мохтаҗ булучы мөэминнәрнең кимчелекләрен Аллаһ гафу кылсын. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.